جس نے ملنگوں جیسے رنگ برنگے کپڑے پہن رکھے تھے جن پر نہ جانے کیا کچھ لگا تھا۔ میں نے آہستہ سے اسے سیدھا کیا اور ایک بار پھر چونکا۔ وہ لڑکی تھی۔ اس کے سر کے بال بھی ایک کپڑے تلے پوشیدہ تھے۔ اس کا نقوش کسی قدر چینی تھے، لیکن اس میں شبہ نہیں تھا کہ تباہ حال اور درماندہ ہونے کے باوجود وہ حسین لگ رہی تھی۔ میں نے اسے ہلایا تو اس کے منہ سے کراہت نما آواز نکلی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے کوئی لفظ کہا تھا۔ کیا وہ زخمی تھی؟ خاصے غور سے دیکھنے پر بھی اس کے لباس پر مجھے کہیں خون یا اس قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے ہلایا مگر وہ بے سود ہی رہی۔ اس کے کپڑے چا بجا پھٹے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جھاڑیوں اور پتھروں میں سفر کرتی رہی تھی۔ جب اس کی بے ہوشی نہیں ٹوٹی تو مجبوراً میں نے اسے اٹھا کر شانے پر لادا اور ڈھلان سے نیچے آنے لگا۔ اس کا وزن بے حد کم تھا، بلکہ میرا اندازہ تھا کہ کپڑوں کا خاصا وزن بھی شامل تھا، ورنہ وہ ہلکی سی تھی۔ اسے شانے پر لاد کر چلنے میں مجھے خاص دشواری پیش نہیں آئی تھی، مگر پیاس کی شدت نے اب مجھے ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے میری رفتار بے حد کم تھی۔ جنگل کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے اس کے دوسرے سرے پر واقع چشمے کے بارے میں سوچا، مگر وہاں تک جانا ہی دشوار تھا۔ آسان کام یہ تھا کہ میں اسے لے کر بنگلے تک پہنچ جاتا۔ اچانک کوئی میرے سامنے آیا تو میں نے خود کو بامشکل روکا۔ یہ خان تھا۔ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا، یہ کون ہے؟ تمہاری بہن، میں نے چنجلا کر کہا۔ ہٹو میرے راستے سے۔ مگر اس نے اچانک ہی مجھے دھکا دیا تھا اور میں پشت کے بل گرتا چلا گیا تھا اور بے اختیار میری انگلی ٹریگر پر جم گئی تھی۔ فضا میں شعلے رقص کرنے لگے۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے شیر کی گرج سنی اور کوئی بے حد بھاری جسم میرے پاس زمین پر گرا۔ مجھے خاصی چوٹ آئی تھی، لیکن اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے میں نے لوٹ لگائی، ورنہ شیر مجھ پر ہی آ پڑتا۔ 3-4 بار کلابازیاں کھا کر میں سیدھا ہوا تو شیر چاند کنی کی کیفیت میں تڑپ رہا تھا۔ اتنے نزدیک سے شاید ایک گولی بھی ضائع نہیں ہوئی تھی۔ پورا 40 گولیوں کا میگزین شیر کے جسم میں سما گیا تھا۔ اتنی گولیاں کھا کر بھی وہ نہ مرتا تو کیا کرتا؟ چند لمحوں میں وہ ہاتھ پیر چلا کر ساکت ہو گیا۔ میں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ خاصا جسیم اور وزنی درندہ تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ میرے اوپر نہیں گرا، ورنہ اس کے وزن سے میں ہڈی پسلی تڑوا سکتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے غیر ارادی طور پر اس آدم خور شیر کا خاتمہ کر دیا تھا جو مبینہ طور پر 200 سے زائد انسانوں کا شکار کر چکا تھا۔ میرے سامنے اس نے دیکھتے ہی دیکھتے 4 افراد کی جان لے لی تھی۔ اچانک مجھے میجر شلاک نے چونکایا۔ یوسف، کن پھینک تو تم میرے نشانے پر ہو۔ ٹرک کے ادھ کھلے دروازے سے میجر کا پسٹل چھانک رہا تھا۔ رائفل میگزین ویسے ہی خالی تھا اور میجر شلاک سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ شیر مار کر ان سب کی جان بچانے کے احسان کو فراموش کر چکا ہو اور میرے ذرا سے انکار پر مجھے گولی مار دے۔ اس لیے میں نے رائفل زمین پر گرا کر ہاتھ اوپر کر لیے۔ آپ پیچھے ہٹ جاؤ، میجر شلاک بولا۔ کوئی غلط حرکت مت کرنا۔ میں اس بے ہدایت پیچھے ہٹ گیا۔ میجر شلاک نیچے اتر آیا۔ اس کے پیچھے جان گریز زنجیریں کھڑکھڑاتا ہوا نیچے اترا۔ ڈرائیور دوسری طرف سے اتر آیا۔ وہ سب شیر کا معائنہ کر رہے تھے۔ میجر شلاک بے حد خوش تھا۔ اس نے شیر کو 4-5 لاتیں رسید کر کے کچھ درجن بھر گالیاں تھیں، حالانکہ شیر ان سب سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ میجر شلاک نے اس کے مرنے کا یقین کر کے ہمیں حکم دیا، اسے ٹرک پر لا دو۔ یہ سن کر سب کے دیوتا کوچ کر گئے تھے۔ اتنے وزنی شیر کو اٹھا کر ٹرک پر بار کرنا بے حد دشوار کام تھا۔ یہ ناممکن ہے، میں نے بوکھلا کر کہا۔ اس کا وزن کسی طرح بھی 300 کلو گرام سے کم نہیں ہے۔ اسے 9-10 آدمی بھی مشکل سے اٹھائیں گے۔ بکو مت، میجر شلاک کو رایا، اسے کسی طرح بھی اٹھاؤ۔ سب سے زیادہ خراب حالت چاندگرے کی تھی۔ اسے شیر سے ویسے ہی خوف آ رہا تھا۔ اسے اٹھانا الگ رہا، مگر میجر شلاک کی دھمکیوں نے ہمیں اس بارے گراں کو اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈرائیور نے کیبن سے رسی نکالی۔ ہم نے شیر کے ہاتھ پیر اس سے باندھے اور اس کو کھینچ کر ٹرک کے عقبی حصے کی طرف لانے لگے، اور اس کام نے ہمارے ہوش اڑا دیے تھے۔ شیر اندازے سے بھی زیادہ وزنی تھا۔ بمشکل تمام اسے کھینچ کر ٹرک کے عقبی حصے تک لائے۔ زیادہ زور مجھے اور ڈرائیور کو لگانا پڑ رہا تھا۔ چاندگرے برائے نام ہی زور لگا رہا تھا اور اس میں ویسے بھی چاند نہیں تھی۔ میں نے اپنی ناہموار سانسوں پر قابو پاتے ہوئے میجر شلاک سے کہا، اسے اوپر تک لے جانا ناممکن ہے۔ میجر صفاقانہ انداز میں مسکرایا تو اس کے دانت نمایاں نظر آنے لگے۔ تم تینوں اس ناممکن کو ممکن بناؤ گے، ورنہ میں تم تینوں کو گولی مار دوں گا۔ سر، میرا قصور؟ ڈرائیور نے جلدی سے کہا۔ تم حکم عدولی کرو گے، میجر شلاک نے اطمینان سے جواب دیا، اور اس کی سزا موت ہے۔ لیکن سر، یہ ناممکن ہے۔ اتنے وزنی شیر کو 3 آدمی 5 فٹ اونچے ٹرک میں نہیں چڑھا سکتے۔ میں نے اس بدبخت میجر شلاک کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے پسٹل لہراتے ہوئے کہا،
अगर अगले 10 मिनट में शेर ट्रक पर नहीं चढ़ा तो सबसे पहले तुम मारे जाओगे और फिर इन दोनों की बारी आएगी। ड्राइवर ने बाकायदा लरजना शुरू कर दिया था। मेजर के लहजे ने बताया कि वाकई 10 मिनट बाद मुझे शूट कर देगा। मैंने सबसे पहले शेर का जायजा लिया और उसकी कमर के गिर्द रस्सी बांधने का फैसला किया ताकि शेर इससे निकल न जाए। इसे बमुश्किल घुमा फिरा कर रस्सी उसकी कमर से बांधी गई। हैरत अंगेज तौर पर इतनी गोलियां खाने के बाद भी उसके जिस्म से ज्यादा खून नहीं निकला था। अगर इसके जिस्म से 10-12 सेर खून निकल ही जाता तो वो खासा हल्का हो सकता था। मैंने इन दोनों से कहा, मैं ऊपर जाकर खींचता हूं और तुम नीचे से जोर लगाओ। वाकई जोर लगाना, वरना मेरे बाद ये पागल मेजर तुम दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझ में ताकत नहीं है, जानगरे ने फरियाद की। ये बात उसे समझाओ। मैंने मेजर शल्लाक की तरफ इशारा किया और ट्रक पर चढ़ गया। एक मौजूद जगह मैंने रस्सी बांधी, फिर इसे एक कुंडे से गुजारा। इस किस्म के फौलादी कुंडे छत पर कैनवस बांधने के लिए लगे थे। पता नहीं ये शेर का बोझ सहार सकते थे या नहीं। फिर मैंने रस्सी 2 कुंडों से गुजारी। अब मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मेरे दोनों घुटने लकड़ी की बेंचों तले फंसे हुए थे कि शेर का वजन मुझे ऊपर ना खींच सके। मैंने चिल्लाकर जानकरे और ड्राइवर से शेर को ऊपर करने को कहा और रस्सी खींची, मगर रस्सी जरा सी भी ना हिली, यानी शेर जमीन से बिल्कुल नहीं उठा था। मैंने धाड़ कर कहा, जोर लगाओ गधे के बच्चों। अक्सर से मेजर शल्लाक भी उन्हें गालियां दे रहा था। जवाबी कार्रवाई के तौर पर जानगरे उसे फारसी में इन हालात के लिए मखसूस अल्फाज से नवाज रहा था, मगर फारसी इतनी मीठी जुबान है कि गालियां भी अशआर लग रही थी। मैंने इस बार पूरी कुव्वत सर्फ कर दी थी और चिल्लाकर मेजर से कहा, तुम भी जोर लगाओ, शेर इनसे नहीं उठेगा। बादल नख्वास्ता मेजर शल्लाक हरकत में आया। इसने पिस्टल अपनी जेब में रखा और जानगरे और ड्राइवर के साथ जोर लगाने लगा। इस बार शेर जमीन से जरा उठा था। मुझे अपने बाजुओं की पूरी कुव्वत सर्फ करना पड़ रही थी। शेर के वजन से मसल्स आखिरी हद तक खिंच गए थे। इससे ज्यादा जोर मैंने जिंदगी में शायद ही कभी लगाया हो। शेर जरा ऊपर हुआ तो वो तीनों इसके नीचे आ गए और इस तरह मेरे लिए जरा आसानी हो गई। फिर भी शेर इंच इंच करके ऊपर की तरफ आ रहा था। कई बार मेरी हिम्मत जवाब देने लगी कि अभी रस्सी मेरे हाथ से निकल जाएगी। फिर न जाने कैसे मैं उसे थामे रहता। एक नाकाबिले बयान जिद्दोजहद के बाद मैं इस शेर को ट्रक के ऊपर खींचने में कामयाब रहा। फिर फर्श पर गिरकर यूं हाँफने लगा जैसे शेर समेत माउंट एवरेस्ट सर कर ली हो। नीचे इन तीनों की हालत मुझसे ज्यादा बुरी थी। हालांकि जितना जोर मैंने लगाया था इतना इन सब ने मिलकर भी नहीं लगाया था। शाबाश जवान। पहली बार मेजर शल्लाक ने मुझसे नरम लहजे में बात की थी और मैं दिल ही दिल में उसे नवाज कर रह गया। जानगरे गधे की तरह हाँपता कांपता उठा और उसे फारसी में मेजर शल्लाक को बेनुक्त सुनाई। उससे से उसका बुरा हाल था। मेजर शल्लाक मुसरत भरे अंदाज में मुर्दा शेर का जायजा ले रहा था। जानगरे और ड्राइवर शेर के खून में तरबतर थे। जब शेर ऊपर आ रहा था तो कशिश शकल ने खून को बाहर निकलने पर मजबूर किया और वह नहा गए। खून निकल जाने से शेर हल्का हुआ था और इस वजह से भी इसे ऊपर लाने में कामयाबी हुई थी। मेजर शल्लाक ऊपर आया। उसने ड्राइवर को हुक्म दिया, इन दोनों को एक ही हथकड़ी से बांध दो, इनकी जंजीर बेंच की लकड़ी से गुजार दो। हुक्म देकर उसने किसी सिपाही की खुदकार राइफल हम पर तान ली। ड्राइवर ने हुक्म की तामील की और खुदकार अंदाज में बंद हो जाने वाली हथकड़ियां लगा दी। उसने उसकी दरमियानी जंजीर बेंच की लकड़ी से गुजारी। अब मैं और जानगरे इस जगह के कैदी थे। फिर ड्राइवर ने सिपाहियों की लाशें और इनका असलिया समेट कर ट्रक में डाला। चौथे सिपाही की लाश तलाश करने के लिए उसे खासी तगदो करना पड़ी थी। शेर उसे खींचकर झाड़ियों तक ले गया था। इस बेचारे का सर इतनी बुरी तरह चबाया गया था कि वो तकरीबन गायब भी हो गया था। लाशें ट्रक के अगवी हिस्से में डाल दी गई थी और असलिया ड्राइवर ने कैबन में डाल दिया। मेरा ख्याल था कि हमें इस तरह बांध देने के बाद मेजर शल्लाक भी कैबन में चला जाएगा, मगर वो वहीं विराजमान रहा और ट्रक हरकत में आ गया। तुम इस शेर की लाश के लिए इतनी ज़हमत क्यों कर रहे हो? मैंने मेजर शल्लाक से पूछा। इसे वहीं पड़ा रहने देते। इसलिए कि मैंने मारा है इस शेर को, मेजर शल्लाक ने पुरमुसरत लहजे में कहा और मैं भौंच कर रह गया। तुमने मारा है इस शेर को? और किसने मारा है? वो पूरी ढिठाई से बोला। इस शेर की हलाकत मेरे लिए एक फीते का बायस बन जाएगी। मुमकिन है मुझे कर्नल बना दिया जाए। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। इस किस्म के इब्नुल वक्त ही आजकल आगे बढ़ते हैं। इसे कुछ कहना या इल्तिजा करना बेकार था। और फिर जहां जान पर बनी हो वहां शेर के मारे जाने का क्रेडिट लेने की फिक्र किसको हो सकती थी? जानगरे की हालत अब तक खराब थी। वो बुरी तरह हाँप रहा था। पहले उसकी हालत देखकर मुझे खतरा महसूस हो रहा था कि कहीं उसे दिल का दौरा न पड़ जाए, मगर फिर उसकी हालत बेहतर होती चली गई। उसने सरगोशी में कहा, देखा इसका हरामीपन, शेर मारने का कारनामा भी अपने खाते में डाल रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम गौरों ने भी तो कुछ इसी किस्म के कारनामे अंजाम दिए हैं। दूसरों के ख्यालात, इजादात और दरियाफ्तों को अपने नाम से पेश करने के कारनामे।
बेचारे मेजर ने एक शेर का कारनामा अपने सर ले लिया। तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बस तुम्हारी बकवास शुरू हो जाती है, उसने बिगड़ कर कहा और मैं हंस दिया। सच किसी को अच्छा नहीं लगता। सच बखारने के बजाय कुछ तदबीर सोचो, मेरे ख्याल है मौका अच्छा है। उसने दूसदीदा नजरों से मेजर शल्लाक की तरफ देखा जो चौकस अंदाज में हमारी निगरानी कर रहा था। मेजर शल्लाक अपने साय पर भी एतबार करने वाला शख्स नहीं था। बेशक हम हथकड़ियों से जकड़े थे, इस पर भी वो हमारी तरफ से मुतमईन नहीं था। ट्रक चलने से इतना शोर हो रहा था कि हम सरगोशियों में बात करते तो मेजर शल्लाक के लिए सुनना नामुमकिन था। अगर तुम संजीदा हो तो हम फरार की कोशिश कर सकते हैं। सच? जानगिरी की आंखें फैल गई थी। मगर कैसे? बस ये मुझ पर छोड़ दो, मैंने कहा। ऐसे बन जाओ जैसे थकन से निढाल हो और नींद से मरे जा रहे हो, ताकि ये मनहूस शल्लाक भी जरा सुकून से बैठ जाए। ये तो किसी शिकारी कुत्ते की तरह चौकन्ना है। जानगिरी ने मुझसे इत्तिफाक किया और लकड़ी की बेंच पर तराश हो गया। मैं मजबूरन फर्श पर लेट गया। मेरा ख्याल था कि अभी सफर में कई घंटे और लगते। जंगल का ये रास्ता अजहद दुश्वार था। ट्रक चूंटी की रफ्तार से हिचकोले खाता चल रहा था। मेजर शल्लाक हथकड़ियों से जकड़ देने के बावजूद हमारी तरफ से मुतमईन नहीं था, इसलिए ट्रक कैबिन में बैठने के बजाय यहाँ हमारे सर पर मुसल्लत था। हमें आराम करते देख कर भी वो चौकन्ने अंदाज में बैठा रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसका अंदाज निशिस्त ढीला पड़ने लगा। पहले उसने टेक लगाई, फिर टांगे फैला ली, आखिर में राइफल अपने पैरों के पास रख ली। ट्रक के हिचकोलों में उससे ज्यादा आराम मुमकिन नहीं था। मैं बेसुध पड़ा था, लेकिन दर हकीकत पूरी तरह मेजर शल्लाक की तरफ मुतवज्जा था। जानगिरी बेखबर नहीं था, मगर आंखें बंद किए पड़ा था। मैंने करवट लेने के बहाने जेब में हाथ डाला। मेरी उंगलियां चाबी से टकराई। नहायत आहिस्तगी से बाजू को हरकत दिए बगैर मैंने चाबी जेब से निकाली और सीधे हाथ में बंधी हथकड़ी में दाखिल की। चाबी ने पहले तो घूमने से इनकार किया। मेरा दिल एक लम्हे को रुका। ऐसा तो नहीं था कि यह चाबी इस हथकड़ी की थी ही नहीं, मगर जरा जोर लगाने पर क्लिक की हल्की सी आवाज के साथ ताला खुल गया। मैंने मेजर शल्लाक की तरफ देखा। इस क्लिक की आवाज को उसने सुना था, मगर ट्रक के इंजन के शोर में आवाज उस तक गई ही नहीं थी। वो इसी अंदाज में बैठा रहा। मेरे और मेजर शल्लाक के दरमियान में शेर और उसके शिकार 4 सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई थी। अगर उठकर मैं उसकी तरफ झपटता तो इतना वक्त था कि उसके पास कि वो मुझे आराम से राइफल उठाकर शूट कर देता। इसका मजीद गाफिल होना जरूरी था। तकरीबन 15 मिनट बाद मेजर शल्लाक का सर आगे की तरफ झुकने लगा था, गोया उसे भी थकन महसूस हो रही थी। मैंने आहिस्तगी से अपना हाथ हथकड़ी से निकाला। बेध्यानी में वो ट्रक के धाती फर्श पर गिरी और खासी जोरदार आवाज पैदा हुई थी। मेजर शल्लाक ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसने आवाज सुन ली थी। चंद लम्हे तक वो मशकूक नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। मैं बिल्कुल साकित रहा और दिल में दुआ करता रहा कि वो मेरी तरफ ना आए, वरना ऐन मुमकिन था कि वो मेरे आजाद हाथ देख लेता, मगर वो आया नहीं। 1 मिनट बाद उसने वापस सर झुका लिया। ट्रक कभी तेज हो जाता था और कभी सुस्त। जंगल इतना खड़ा नहीं था, मगर इसके चलने के जाविये से लग रहा था कि ट्रक शायद बुलंदी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर दरख्त बेपनाह घने और ऊंचे थे। इनके पत्तों से पानी टपक रहा था। शायद कुछ देर पहले तक यहाँ बारिश हुई थी। ये जगह बरसाती जंगलों से मुशाबा लग रही थी। मैंने सुना था कि दुनिया के सबसे बड़े इस्तवाई और बरसाती जंगलात दरिया अमेज़न के इलाके में पाए जाते थे। इसके बाद कांगो भी इनका नंबर आता था। ये जगह कांगो से खासे फासले पर थी, मगर शायद यहाँ बे इस्तवाई खित्ते का असर था। बस वो गर्मी नहीं थी जो इस्तवाई खित्तों में महसूस होती है। फिजा में हबस था और सांस लेना भारी हो रहा था। अचानक जंगल की तरफ एक रिहा चीख सुनाई थी। मेजर शल्लाक बेख्तियार चौंका। आवाज किसी जानवर की थी। इस एक आवाज के बाद जंगल ऐसी आवाजों से गूंज उठा। दरख्तों पर साए इधर उधर छलांगे लगाने लगे। फिर धम से एक भारी भरकम वजूद ट्रक पर कूदा। मेजर शल्लाक ने उसे राइफल का बट घुमाकर मारा और वो चीख कर चलते ट्रक से कूद गया। हल्की रोशनी में मैंने देखा कि यह गुरीला था, खासा बड़ा और वजनी। इसके कूदने से ट्रक हिल कर रह गया था। ट्रक इस वक्त गुरीलों के मस्कन से गुजर रहा था। इसके शोर ने गुरीलों की नींद खराब की थी और वो गम व गुस्से का इजहार कर रहे थे। मेजर शल्लाक राइफल लिए बाहर झांक रहा था। अचानक कोई शय जंद से आकर उसके शाने पर लगी और उसने चीख मारकर शाना पकड़ लिया। इससे अच्छा मौका मुझे मिल नहीं सकता था। मैं उठकर उसकी तरफ लपका, मगर इसीलिए मैं ट्रक धचके से रुका। मेरा तवाजुन बिगड़ा और मैं गिरने लगा। इसके साथ ही मेजर शल्लाक भी नीचे की तरफ आया। इसके पांव शेर से उलझे और वो पुश्त के बल एक सिपाही की लाश पर गिर पड़ा। मैंने उठने में वक्त जाया करने के बजाय नीचे से जस्ट लगाई और मेजर शल्लाक के ऊपर जा गिरा। पहले वो दंग रह गया था मुझे देखकर। उसके ख्याल में किसी गुरीले ने उस पर छलांग लगाई थी। मैं तो बंधा पड़ा था। उसकी हैरत से फायदा उठाकर मैंने उसके हाथ से राइफल झपटना चाहिए। उसने गिरफ्त मजबूत रखी थी और दूसरे हाथ से मेरे मुंह पर मुक्का मारा, मगर इतने फासले से ये वार बेअसर था। मैंने ज्यादा मुअस्सर वार किया और उसके नाक पर सर मारा।
اس کے منہ سے کسی گریلی کسی کرہ آواز نکلی۔ دوسرے وار پر اس نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے تھے اور تیسرے وار نے اسے انٹا غفیل کر دیا تھا۔ میں نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے رائفل نکالی اور اس کے سر پر ایک ضرب اس کے دستے کی رسید کی۔ اس بار وہ سچ مچ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس سے فارغ ہو کر میں سیدھا ہوا ہی تھا کہ کبھی حصے تک آ جانے والے ڈرائیور کو مسلح دیکھا، پر وقت جھک جانے سے گولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ جوابی کارروائی کے طور پر میں نے اس کی طرف برسٹ چلایا، مگر وہ بھی نیچے ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ میں نے اسے للکارا، پستول پھینک دو ورنہ میجر کی طرح مارے جاؤ گے۔ اس نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ وہ پستول سے خودکار رائفل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اصل میں وہ تھا ہی بزدل آدمی۔ اس نے پستول پھینک کر ہاتھ بلند کرنے ہی میں عافیت سمجھی۔ وہ سامنے آیا تو میں نے رائفل اس کی طرف سیدھی کی۔ وہ ہمارے خوف کے کیا آیا، مجھے مت مارنا، اوپر آ جاؤ اور ہاتھ اوپر ہی رکھنا، ان دونوں کو گولی مار دو۔ عقب سے جان گرے کی سرد آواز آئی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈرائیور اوپر آ گیا اور میرے حکم پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میجر شلاق اور ڈرائیور کا کیا کیا جائے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے شلاق کے ہاتھ پیر ہتھ کڑی میں اس طرح جکڑ دیے جیسے اس نے میرے بنوائے تھے۔ جانگرے بے حد پرجوش تھا۔ اس کا بار بار کہنا تھا کہ میں دونوں کا کام تمام کر دوں اور پھر ہم ٹرک لے کر فرار ہو جائیں گے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، اور پھر ساری عمر ان جنگلوں میں بھٹکتے رہیں گے۔ تم ذرا چپ رہو اور مجھے سکون سے سوچنے دو، مجھے اپنی ہی نہیں تمہاری بھی جان بچانی ہے۔ میں نے ڈرائیور کو دہشت زدہ کرنے کے لیے اس کے سر پر میجر شلاق کے پسٹل کے نال رکھ دی۔ تلاشی کے دوران اس کے پاس سے پسٹل اور اس کی فالتو میگزینیں اور ان کے علاوہ ایک بھرا ہوا ریوالور بھی نکلا۔ اس وقت ہم کہاں ہیں؟ اس وقت ہم ملک کی جنوب مغربی سرحد کے پاس ہیں۔ اس سے کچھ فاصلے پر جنوبی افریقہ کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے میل کے فاصلے پر ہے سرحد؟ جان گرے سن کر بے تابی سے پاس چلایا تھا۔ ٹرک کے ڈرائیور کمپارٹ میں ایک تفصیلی نقشہ ہے، اس کی مدد سے بتا سکوں گا۔ میں نے جان گرے کی طرف دیکھا تو بادل نخواستہ جا کر کمپارٹمنٹ سے نقشہ نکال لایا۔ میں نے اسے ڈرائیور کے سامنے رکھا۔ اب وضاحت کرو۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ کس راستے سے گزر کر سرحد تک جایا جا سکتا تھا جو اس جگہ سے کوئی 20 میل کے فاصلے پر تھی۔ نقشے میں اس ملک کے سرحدی فوجی چوکیوں کی نشاندہی بھی کی گئی تھی۔ میں نے فوری فیصلہ کیا تو نہ تم ہمیں سرحد پار تک پہنچاؤ گے اور اس کے بعد تم ٹرک سمیت کسی بھی جگہ جانے کے لیے آزاد ہوگے۔ اپنا فیصلہ 1 منٹ میں سناؤ۔ انکار کی صورت میں نے جملہ ادھورا چھوڑا اور پسٹل کا گھوڑا چڑھا کر اسے ڈرائیور کے ماتھے سے لگا دیا۔ وہ لرزنے لگا اور حسب توقع فوراً مان گیا۔ میں تیار ہوں، اس نے جلدی سے کہا، جیسے میں 1 لمحے کی تاخیر سے اسے گولی مار دوں گا۔ گڈ، اب اٹھو۔ میں اسے ڈرائیونگ کمپارٹ تک لایا۔ اگر اندر کوئی اسلحہ چھپا رکھا ہے تو ابھی بتا دو، ورنہ بعد میں معافی نہیں ملے گی۔ سیٹ کے نیچے گن ہے، اس نے منمنا کر کہا۔ چانگرے اندر سے گن اور مرنے والے سپاہیوں کا اسلحہ نکال لایا۔ 2 رائفلوں اور پسٹل ریوالور کے علاوہ باقی سارے اسلحہ وہیں پھینک دیا گیا۔ چانگرے شیر اور سپاہیوں کی لاشیں پھینکنے پر اصرار کر رہا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ان لاشوں کو جنگل کے جانور کھا جاتے، جبکہ انہیں ان کے پیاروں تک پہنچانا ضروری تھا۔ چانگرے کو میں نے میجر شلاق کی نگرانی پر لگا دیا۔ براہ کرم اسے مرنا نہیں چاہیے، میں نے جان گرے کو خبردار کیا۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ سینڈوچ کھا رہا تھا۔ اسے کمپارٹمنٹ سے کھانے پینے کے سامان کا تھیلا ملا تھا۔ بھوک پیاس مجھے بھی لگ رہی تھی، مگر ابھی میں صبر کر رہا تھا۔ اگر اس نے کوئی غلط حرکت نہ کی تو زندہ رہے گا۔ چانگرے ایک بھی سمت کی طرف چلا گیا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ کمپارٹ میں آ گیا۔ اس نے ٹرک سٹارٹ کیا۔ میں نے اسے پھر خبردار کیا، دیکھو اگر ٹرک غلط سمت میں لے جا کر ہمیں پھنسانا چاہا تو سب سے پہلے تم مارے جاؤ گے۔ میں کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا، اس نے یقین دلایا۔ ٹرک چلا اور ذرا آگے جا کر 2 شاخے پر دائیں طرف مڑ گیا۔ میں نے رکشے میں دیکھ کر اطمینان کیا کہ اس نے صحیح راہ پکڑی تھی۔ جنگل اور پہاڑوں کے بیچ سے یہ راستہ جنوبی افریقہ کی سرحد تک جاتا تھا۔ میں نے جان گرے سے چند سینڈوچز اور پانی کی ایک بوتل لے لی تھی۔ تھیلے میں بیئر کی ایک بوتل بھی تھی۔ اسے دیکھ کر جان گرے کی باچیں کھل گئی تھی۔ خاصے عرصے سے اس نے شراب نہیں چکھی تھی۔ مجھے اطمینان تھا کہ بیئر سے اسے اتنا نشہ نہیں ہوگا کہ وہ میجر شلاق کی طرف سے غافل ہو جائے۔ میں سینڈوچز سے انصاف کرتا رہا، پھر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا جو ہر حال میں رزق پہنچا دیتا ہے۔